हेलो स्टूडेंट समस्त स्वागत करछि मो स्कूल साथी यूट्यूब चैनल ले। आज आम तुम गणित प्रकाश अष्टम श्रेणी बही रे द्वितीय विषय जोटा कि घातर खेलर निजे कर देखर 84 नंबर पेज 5 नंबर ठार करिया या पूर्व मु 4 नंबर पर्यंत अलग गोटे वीडियो कवर कर देछि। तुम से जदि वीडियो देखिन जाई चैनल को विजिट कर देखि परिबो। आज आम 5 नंबर ठू स्टार्ट करिया। 5 नंबर देछि देख निम्न राशि गुडी को सरल कर एवं घातांक रूप में लेख। एठी देखो जो राशि गुडी को अछि सेगुड़ी गुणन कि हरण कि घात उपर घात होगी ताको सरल कर गोटे घातांक रूप में आम प्रकाश करवा। 5 नंबर आई रे देख देछि 10 घात -2 गुणन 10 घात -5। एटी देख आधार सामान अच्छी गुण नहीं कि अच्छी तो घात दीटा कौन हम मिसीज माने 10 घात जो -2 मिशाण -5 माने जो -2 आ -5 थी मु मिसेदेनी 10 घात -2 रहा प्लस माइनस हो -5 तो 10 घात हो -7। तापर डबल आई रे अच्छी देख 5 घात 7 हरण 5 घात 4। बर्तमान देख से आधार सामान अच्छी बर्तमान हरण होगी अच्छी तो घात दीटा वियोग होती गुणन होता आम मिसई दौले हरण होते आम वियोग करदे तो 5 घात 7 वियोग 4 तो 5 घात 7 रु 4 गने 3। तापर थर्ड आई रे अच्छी देख थर्ड आई रे अच्छी 9 घात -7 9 घात -7 हरण 9 घात 4। तो ये देख से हरण होगी अच्छी आधार सामान अच्छी तो घात दीटा वियोग हो तो 9 घात हो -7 वियोग -4 तो -7 आ -4 को वियोग करदे मैंने मझे वियोग चिन्ह रखिदेनी तो 9 घात -7 -4 के आम जब वियोग करवा हम -11 9 घात -11। तापर आई भी देख देछि 13 घात -2 होल घात -3। ये देख गोटे आधार अच्छी घात उपर आ गोटे घात अच्छी तो एमि जो थी घात दीटा गुणन हो तो 13 घात जो अच्छी -2 आउ -3 एक गुणन करदेली तो 13 घात हो माइनस माइनस गुणे प्लस होगा 3 दुणे 6 13 घात 6 होगा। तापर भी रे देख अच्छी भी क्वेश्चन टी अच्छी एम घात 5 एन घात 12 तापर अच्छी एम एन होल घात 9। ये क्वेश्चन टी अच्छी देख एम घात 5 एन घात 12 एम एन होल घात 9 अच्छी देख आम ये जो एम एन होल घात 9 अच्छी ताको आम दी जन पाखक आगे पठेदेवा केमी पठाऊ देख एम घात 5 रहा एन घात 12 रहा ये जो 9टा एम कति थरे जीव एम घात 9 होगा आउ गोटे अच्छी एन घात भी से 9 माने ये जो 9टा एम कति थरे गला एन कति आउ थे गला तो बर्तमान देख एम घात 5 अच्छी एम घात 9 अच्छी गुण नहीं अच्छी तो घात दीटा मिसीज एम घात हो 5 मिशाण 9 से एन घात से गुण नहीं अच्छी एन आधार सामान अच्छी जो एन टा देख ये एन एटी एन अच्छी आधार सामान अच्छी घात दीटा कौन गुणन जेहेतु होगी अच्छी मिसीज 12 मिशाण 9 हो तो यहाँ है एम घात 9 5 होगा 14 एन घात हम 9 12 9 होगा 21। तापर 6 नंबर क्वेश्चन अच्छी देख जदि 12 घात 2 बा 12 द्वितीय घात हुए 144 तेज निम्नलिखित परिप्रकाश गुड़िकर मान केते हम देख 12 द्वितीय घात माने कौन 12 टा को दी थर गुणा 12 टा को दी थर गुणला 144 बर्तमान आम क्वेश्चन तापर आई रे अच्छी कौन ना 1.2 होल घात 2 अच्छी एक आम कौन करवा ना यार मान केते हम निर्णय करिया। अच्छा 1.2 होल घात 2 मान कौन 1.2 दी थर गुणा 1.2 गुणन 1.2 बर्तमान तुम दशमिक भूली जाओ खाली 12 दशमिक भूलिए माने दशमिक तुम यदि हटेदेव ये कौन हम 12 गुणन 12 हो तो 12 गुणन 12 जे के माने 12 द्वितीय घात जे के हम 144 हम 144 है। बर्तमान आम दशमिक बसैया देख एठी डाहाण कड़ू देख डाहाण कड़ू एठी गुटे अंक छाड़ी दशमिक थिला एठी भी डाहाण कड़ू गुटे अंक छाड़ी दशमिक थिला तो टोटाली उपरे दीटा अंक छाड़ी दशमिक बसिए माने 1.44 है से माने सब से रंग कर 2 आई अच्छी देख 0.12 होल घात अच्छी 2। अच्छा 0.12 होल घात 2 माने 0.12 गुणन 0.12 बर्तमान दशमिक भूली जाओ दशमिक भूली जाने कौन हो दशमिक पूरा भूली जाने कौन हम 12 गुणन 12 हो माने यार गुणन फल हम 144 बर्तमान दशमिक बस ये देख डाहाण कड़ू दीटा अंक अच्छी एठी भी दीटा अंक अच्छी टोटाली उपरे 4टा अंक छाड़ी दशमिक बस 1 2 3 गोटे सर्ट हो तो 0 बस दो 1 2 3 4 माने दशमिकटा ये बस दशमिक 0 1 4 4। तापर थर्ड आई रे से रंग कर थर्ड आई रे अच्छी 0.012 होल घात 2 अच्छी प्रथम या मान है 0.012 गुणन 0.012 बर्तमान जदि तुम दशमिक भूली जाओ ये भी से 12 गुणन 12 होगा शून्य तो बाँ कड़े शून्य किसी मूल्य ना केवल हम 12 गुणन 12 12 गुणन 12 जे के 144 होगा
ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଶମିକ ବସାଇବା କେତେଟା ମାନେ ଏଠି ଡାହାଣ କଡ଼ରେ 3ଟା ଅଙ୍କ ଅଛି, ଏଠି ଡାହାଣ କଡ଼ରେ 3ଟା ଅଙ୍କ ଅଛି, ମାନେ ଦଶମିକ ପରେ ଡାହାଣ କଡ଼ରେ ଏଠି 3ଟା ଅଙ୍କ, ଏଠି 3ଟା ଅଙ୍କ, ଟୋଟାଲ 6ଟା ପରେ ଦଶମିକ ବସିବ। ଏଠି 3ଟା ଅଛି, ଆଉ 3ଟା ସର୍ଟ ହେଉଛି, 3ଟା ଶୂନ ବସାଇ ଦେଇକି ତାପରେ ଦଶମିକ ବସାଇ ଦେବ। ଏଇଟା ଟିକେ ମୁଁ ଏଇଟା କାଟିକି ଆଉ ଥରେ ଲେଖି ଦେଉଛି ତଳକୁ, ମାନେ ସାଇଡ୍ କି ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ହେବ 0 3ଟା 0 1 4 4 ମାନେ 6ଟା ଦରକାର, 3ଟା ଅଛି, ଆଉ 3ଟା ପରେ ଏଇଠି ଦଶମିକ ବସାଇ ଦେବ। ତାପରେ ଆଇଭିରେ ଅଛି 120 ର ହୋଲ୍ ଘାତ 2 ଅଛି, ୟା ମାନେ ହେଲା 120 ଗୁଣନ 120 ଦୁଇଥର ଗୁଣା ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଶୂନକୁ ଭୁଲି ଯାଅ, କ'ଣ ଶୂନଟାକୁ ଛାଡ଼, ଆମେ ଶୂନ ତାପରେ 2ଟା ବସାଇଦେବା। 12 ଗୁଣନ 12 ଯେ 144 ହେଲା, 2ଟା ଶୂନ ଅଛି ତ ତା ପାଖରେ 2ଟା ଶୂନ ବସାଇଦେବା। ଏମିତି ଗୁଣନ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଆଗରୁ, ଯେ ଯେତେବେଳେ ଡାହାଣ କଡ଼େ ଶୂନ ଥାଏ ସେ ଶୂନଟାକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। 12 ଗୁଣନ 144 ହେଇଗଲା, 2ଟା ଶୂନକୁ 2ଟା ଶୂନ ବସାଇଦେଲେ। ତାପରେ 7 ନମ୍ବର ଅଛି, ଦେଖ ସମାନ ମୂଲ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଗୋଲ ବୁଲାଅ। ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଧାର ଘାତ ଦେଇଛି ତାକୁ ଗୁଣନ ଦେଇଛି, ଏରকম ଯଦି କରିକି ଆମେ ତାର ମୂଲ୍ୟ କାଢ଼ିକି ସମାନ, ମାନେ ତା ମୂଲ୍ୟ କାଢ଼ିବା ପ୍ରଥମେ, ଦେଇକି ତାକୁ କେଉଁଟା ସମାନ ଦେଖିବା, ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ୟାର ଆଧାର ଏଠି 2 ଆଉ 3, ଏଠି 2 3 ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ଏଇଟା ଗୁଣନ ହେବ। ଏଇଟା ଭୁଲରେ ସେ ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ଗୁଣନ ହେବ। ତ ଏଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖ, ୟାର ଆଧାର ଦେଖ, ଏଠି 6 3 ଅଛି, 3ଟା ତ ମୌଳିକ ଅଛି, 6ଟା ମୌଳିକ ନାହିଁ, ଆମେ ମୌଳିକ କରିଦେବା। ଏଠି ବି 6ଟା ମୌଳିକ ନାହିଁ, 6ଟାକୁ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କରିଦେବା। 8ଟା ବି ମୌଳିକ ନାହିଁ, ଯୌଗିକ ଅଛି, ତାକୁ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କରିଦେବ। 6ଟାକୁ ବି ମୌଳିକ କରିଦେବ, ସବୁଗୁଡ଼ା ମୌଳିକ କରିଦେବ। ମୌଳିକ କରିଦେଲା ପରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ସଂଖ୍ୟା, ମାନେ ୟୁନିକ୍ ଗୋଟେ ଘାତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମିଳିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ତାକୁ ତୁଳନା କରିବା ପାଇଁ ସହଜ ହେବ। ଏଠି ଦେଖ 7 ନମ୍ବରରେ ପ୍ରଥମେ ଅଛି 2ର ଘାତ 4 ଗୁଣନ 3ର ଘାତ 6, ଏଟା ତ ମୌଳିକ ଅଛି, ଏଟା ଆଉ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଅଛି 6ର ଘାତ 4 ଗୁଣନ 3ର ଘାତ 2, ବର୍ତ୍ତମାନ 6ଟାକୁ ମୁଁ କରିଦେନି 3 ଗୁଣନ 2, ଏଇ 6ଟାକୁ 3 ଗୁଣନ 2 କରିଦେନି। 16ର ଘାତ 4 ତ ରହିଲା, ଗୁଣନ 3ର ଘାତ 2। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ 4ଟା ୟା ପାଖକୁ ଥରେ ଯିବ, 4ଟା 3 ପାଖକୁ ଥରେ ଯିବ, ଆଉ 2 ପାଖକୁ ଥରେ ଯିବ, ଏଟା ହେଇଯିବ 3ର ଘାତ 4 ଗୁଣନ 2ର ଘାତ 4, ଏଟା ଗୁଣନ 3ର ଘାତ 2 ତ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ 2ର ଘାତ 4 ରଖିନି, ଗୁଣନ 3ର ଘାତ ଏଠି କେତେ ଥିଲା, 4 ଥିଲା, 2 ଥିଲା, ତ ମିଶିଯିବ, ଆଧାର ସମାନ ଅଛି, ଘାତ 3ଟା ମିଶିଯିବ, ହେଇଯିବ 3ର ଘାତ 4 2 କେତେ ହେଇଯିବ, 6 ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଦେଖ ତାପରଟା କ'ଣ ଅଛି, 6ର ଘାତ 10 ଅଛି, 6ଟାକୁ ମୁଁ ସେଇରକମ କରିଦେବି 3 ଗୁଣନ 2, ଏଇର ହୋଲ୍ ଘାତ 10, ଏଟା ହେଇଯିବ 2ର ଘାତ 10, ମାନେ ବାଣ୍ଟି ହେଇଯିବ, 10ଟା 2 ପାଖକୁ ଥରେ ଯିବ, 3 ପାଖକୁ ଥରେ ଯିବ। ଏଠି ଆଗର ମୁଁ 2ଟା ଲେଖିଛି, କାରଣ 2ଟା ସାନ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି ମୁଁ ଆଗରେ ଲେଖୁଛି। 2ର ଘାତ 10, 3ର ଘାତ 10। ତାପରେ ଦେଖ ଅଛି 18ର ଘାତ 2 ଗୁଣନ 16ର ଘାତ 2, 18ଟାକୁ କରିଦେ, ସରି 16 ନୁହେଁ, ଏଟା 6 ଅଛି। 18ଟାକୁ କରିଦେବି ମୁଁ ଯଦି ମୌଳିକ କରିମି, 18ଟାକୁ ତୁମେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଭାଙ୍ଗିବ, 18ରୁ ପ୍ରଥମେ 2 ପକେଇନେ, 2 9 18, ତାପରେ 3 ପକେଇନେ, 3 3 9, ତ 2 3 3, ମାନେ 2 ଗୁଣନ 3 2ଟା ଅଛି, ତ 3ର ଘାତ 2। 18ଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେନି ମୁଁ, ଏର 2 ଗୁଣନ 3ର ଘାତ 2, 3ଟା 2 ଥର ଅଛି ବୋଲି। ହୋଲ୍ର ଘାତ 2 ରଖିମି, କାରଣ ହୋଲ୍ର ଘାତ ଏଠି 2 ଅଛି, ଗୁଣନ 6ଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେମି, 2 ଗୁଣନ 3 ହୋଲ୍ର ଘାତ 2। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଟିକେ ଭଲସେ କରିବ, କାରଣ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ଏଠି ଯଦି ତୁମେ ଟିକେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେବ। এই ଯେଉଁ 2 ଅଛି, 2 ପାଖକୁ ଥରେ ଯିବ, ମାନେ 2ର ଘାତ 2 ହେଇଗଲା। ତାପରେ 3ର ଘାତ 2 ଅଛି, ଫେର 2ଟା ତା ପାଖକୁ ଯିବ, ମାନେ ତା ଉପରକୁ ଯିବ, ତ এই ଯେଉଁ 3ର ଘାତ 2 ହୋଲ୍ର ଘାତ 2 ହେଇଗଲା। ତାପରେ 2ର ଘାତ ଏଇ 2ଟା ୟା ପାଖକୁ ଥରେ ଯିବ, 2 ପାଖକୁ ଥରେ ଯିବ, 3 ପାଖକୁ ଥରେ ଯିବ, 2ର ଘାତ 2 ଗୁଣନ 3ର ଘାତ 2। ବର୍ତ୍ତମାନ 2ର ଘାତ ଯାହା ଅଛି, ହଁ ଏଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ସଲ୍ଭ କରିଦିଅ। ଯେଉଁ 3ର ଘାତ 2 ହୋଲ୍ର ଘାତ 2 ଅଛି, ତ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ସରଳ କରିଦିଅ। 2ର ଘାତ 2 ରହିଲା, 3ର ଘାତ 2 ଉପରେ 2 ଅଛି, ତାହେଲେ ଗୁଣନ ହେଇଯିବ, 3ର ଘାତ ହେଇଗଲା 4 ଗୁଣନ 2ର ଘାତ 2 3ର ଘାତ 2। ବର୍ତ୍ତମାନ 2ର ଘାତ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଅଛି, ଯେହେତୁ ଗୁଣନ ହେଇକି ଅଛି, ଆଧାର ଏଠି ସମାନ ଅଛି, ତ 2ର ଘାତ ଇଏ 2 ମିଶିକି ହେଇଗଲା 4 ଗୁଣନ 3ର ଘାତ, ଏଠି ଦେଖ ଏଠି 3ର ଘାତ 4 ଅଛି, 2 ଅଛି, ତ ଏଠି ଆଧାର ସମାନ ଅଛି, ଘାତ 2ଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ, 4 2 ମିଶିକି 6 ହେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ନା 6ର ଘାତ 24, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ଦେଖ 6ର ଘାତ 24 ଅଛି, ଏଟା ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି 2ର ଘାତ 4, 6ର ଘାତ 4 ଗୁଣନ 3ର ଘାତ 2, 6ର ଘାତ 10, 18ର ଘାତ 2 ଗୁଣନ 6ର ଘାତ 2, ଏତିକି କରିଦେଲି। ଆଉ ଅଛି 6ର ଘାତ 24, ତ 6ର ଘାତ 24ଟାକୁ ତୁମେ ଯଦି ଲେଖିବ, 6ର ଘାତ 24, 6ଟାକୁ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିଦେବି, ସେଟା 2 ଗୁଣନ 3ରେ, ହୋଲ୍ର ଘାତ 24 ଅଛି, ତ 24ଟା 2 ପାଖକୁ ଥରେ ଯିବ, 3 ପାଖକୁ ଥରେ ଯିବ, 2ର ଘାତ 24 ଗୁଣନ 3ର ଘାତ 24। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ବାହାରିଲା ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିସାରିଲା ପରେ, ସେଇଟା ଦେଖ, ଏଟା ତ ସେଇରକମ ରଖିନି, ଏଠି ଦେଖ ସଲ୍ଭ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇଟା ବାହାରିଲା, ଏଠି ସେଇରକମ ସଲ୍ଭ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇଟା ବାହାରିଲା, ଏଠି ସଲ୍ଭ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇଟା ବାହାରିଲା, ଏଠି ସଲ୍ଭ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇଟା ବାହାରିଲା, ମାନେ ସରଳ କଲା ପରେ ଏଇଆ ବାହାରିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ ନା, କ'ଣ ଥିଲା ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ, 2ର ଘାତ 4 ଗୁଣନ 3ର ଘାତ 6, ଏଟା ପ୍ରଥମ ଥିଲା। ତାପରେ ଥିଲା 6ର ଘାତ 4 ଗୁଣନ 3ର ଘାତ 2, ତାପରେ ଥିଲା 6ର ଘାତ 10, ତାପରେ 18ର ଘାତ 2
ଗୁଣନ 6 ର ଘାତ 2 ତାପରେ ଥିଲା 6 ର ଘାତ 24 ସେ ଦେଇଛି କୋଉଗୁଡ଼ାକ ସମାନ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବା। ଦେଖ କୋଉଟା ସମାନ ଅଛି 2 ର ଘାତ 4 3 ର ଘାତ 6 ଏଟାକୁ ବି ସେଇ 2 ର ଘାତ 4 3 ର ଘାତ 6 ତା ମାନେ ଏଟା ଯାହା ଏଇ ଯୋଉ 6 ର ଘାତ 4 ଆଉ 3 ର ଘାତ 2 ଏଟା ମଧ୍ୟ ସେଇଆ। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଏଟା ବାହାରିଲା 2 ର ଘାତ 10 3 ର ଘାତ 10 ତ ଏଟା ସମାନ ହେଇପାରିବନି ମାନେ ଏଟା ଗୋଲ ବୁଲେଇବାନି। ତାପରେ ଅଛି ଦେଖ ଏଟା ମଧ୍ୟ ବାହାରିଲା ଯୋଉ 18 ଘାତ 2 6 ର ଘାତ 2 କୁ ସରଳ କରିସାରିଲା ପରେ ବାହାରିଛି ଦେଖ 2 ର ଘାତ କେତେ ବାହାରିଛି 4 ବାହାରିଛି। ତ ଯେହେତୁ 2 ର ଘାତ 4 ସରି 2 ର ଘାତ 4 ଗୁଣନ 3 ର ଘାତ 6 ତ ଏଟା ଦେଖ ୟା ସହିତ ସମାନ ହଉଛି ତ ଏଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଲ ବୁଲେଇବ। ଆଉ ଏଟା ଅଲଗା ବାହାରିଛି ତ ଏଟା ଗୋଲ ବୁଲେଇବ ନାହିଁ। ତ ଏଠି କୋଉ ତିନିଟା ଗୋଲ ବୁଲେଇବ ନା 2 ର ଘାତ 4 ଗୁଣନ 3 ର ଘାତ 6 2 ର ଘାତ ନା 6 ର ଘାତ 4 ଗୁଣନ 3 ର ଘାତ 2 ଆଉ 18 ର ଘାତ 2 ଗୁଣନ 6 ର ଘାତ 2 ଏତିକି ଗୋଲ ବୁଲେଇବ କାରଣ ଏଇ ତିନିଟା ସଂଖ୍ୟା ସମାନ। ତାପରେ 8 ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି ଦେଖ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥଳରେ ବୃହତ୍ତର ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଚିହ୍ନଟ କର ମାନେ ଯୋଉଟା ବଡ଼ ଆମେ ତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା। 8 ନମ୍ବରରେ ଆଇ ରେ ଦେଇଛି 4 ର ଘାତ 3 ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି 3 ର ଘାତ କିମ୍ବା 3 ର ଘାତ 4 ଅଛି। ଦେଖ ଏକୁ ଆମେ ଆଉ ସରଳ କରିପାରିବା କି ସରଳ କରିପାରିବା ନାହିଁ ମୁଁ ଏଠି କମା ଦେଇକି ଏଇଠି ଲେଖି ଦେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି 3 ର ଘାତ 4 ଏକୁ ଆମେ ଆଉ ସରଳ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ବା ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଚିହ୍ନଟ କରିବ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଘାତାଙ୍କିୟ ଉକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାର ଆଧାର କିମ୍ବା ଘାତକୁ ସମାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଏଠି ଯୋଉ ଅଛି ଦେଖ 4 ଘାତ 3 4 ଘାତ 3 ଆଉ ଏଠି 3 ର ଘାତ 4 ଅଛି ୟାର ଆଧାର ଯୋଉ 4 3 ଅଛି ଏକୁ କେବେ ତମେ ସମାନ କରିପାରିବ କି ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତମେ ସମାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଯେତେ ସରଳ କଲେ ମଧ୍ୟ ସମାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଅଛି ୟାର ମାନ ଖୋଲିକି ଆମେ ଏହାକୁ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବା। ତ ଏଟା ମୁଁ କାଟିକି ଆଉଥରେ ଏଇଠି ଲେଖୁଛି 8 ନମ୍ବର ଆଇ ଅଛି 4 ଘାତ 3 ଗୋଟେ ଅଛି 3 ର ଘାତ 4 ଅଛି ଆଧାର ଆମେ ଘାତ ସମାନ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏକୁ ମାନ ଖୋଲିଦେଲି 4 ଘାତ 3 କୁ ମାନ ଖୋଲିଲେ ହବ 4 ଗୁଣନ 4 4 ଘାତ 3 ମାନେ କ'ଣ 4ଟା 3 ଥର ଗୁଣନ ହେଇକି ଅଛି 4 ଚୁ 16 ଚୁ 64 3 ର ଘାତ 4 ମାନେ 3ଟା 4 ଥର ଗୁଣନ ହେଇକି ଅଛି 3ଟାକୁ 4 ଥର ଗୁଣନ ହେଇକି ଅଛି 3 3 9 3 27 3 81 81 ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଦେଖ କୋଉଟା 64 81 ଭିତରେ 81 ବଡ଼ ତ ଲେଖିବ ଏଠାରେ ବୃହତ୍ତର ସଂଖ୍ୟାଟି ଯୋଉଟା ବାହାରିଲା ଆମେ ଲେଖିବାନି ସିଏ ଦେଇଥିଲା ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ କମ୍ପେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସିନା କାଢ଼ିକି ଦେଖିଲେ ଯେ 81ଟା ବଡ଼ ତ 81 ଲେଖିବନି ଏଠି ଲେଖିବ ବୃହତ୍ତର ସଂଖ୍ୟାଟି ହେବ 3 ର ଘାତ 4 ତାପରେ 2i ଦେଖ 2iଟା ଅଛି 2 ର ଘାତ 8 ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି 8 ର ଘାତ 2 ଦେଖ 2 ର ଘାତ 8 ଏଠି 8 ର ଘାତ 2 ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଆମେ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା ଆଧାର କିମ୍ବା ଘାତ ଯୋଉଟାକୁ ତମେ ଚାହିଁଲେ ବି ସମାନ କରିପାରିବ ମୁଁ ଆଧାର ସମାନ କରିକି କରିଛି। ଏଠି ଦେଖ ଆଧାର ଅଛି 2 এই 8টাକୁ ମୁଁ 2 କରିପାରିବି କେମିତି କରିବି ଦେଖ 8টাକୁ ଲେଖିଲି 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2 ମାନେ 8টাକୁ 2 ଗୁଣନ 2 ମାନେ 2 ଦୁଣେ 4 ଦୁଣେ 8 ହୋଲ ର ଘାତ 2 ଥିଲା 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2 ମାନେ 2ଟାକୁ 3 ଥର ଗୁଣା ହେଇଛି ମାନେ 2 ର ଘାତ 3 ହେଇଗଲା ହୋଲ ର ଘାତ 2 ଅଛି ଏଟା ହେଲା 2 ର ଘାତ 3 ଦୁଣେ 6 ହେଇଯିବ ଗୁଣନ ହେଇଯିବ ଏଟା ନିୟମ ତମେ ଜାଣିଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଠି ଦେଖ 2 ର ଘାତ 8 ଅଛି ଏଠି ଦେଖ ଏକୁ ସଲ୍ଭ କରିସାରିଲା ପରେ ହେଲା 2 ର ଘାତ 6 ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଆଧାର ସମାନ କରିଦେଲା ପରେ ମୋତେ ଦେଖ କ'ଣ ସୁବିଧା ହେଲା ଆଧାର ସମାନ କରିଦେଲା ପରେ ମୋର ଘାତ ଦୁଇଟା ଯେହେତୁ ଅଲଗା ହେଇଗଲା ଘାତ ଅଲଗା ଅଛି ଏଠି 8 ଅଛି ଏଠି 6 ଅଛି 8 6 ଭିତରୁ କୋଉଟା ବଡ଼ 8ଟା ବଡ଼ ତ 2 ର ଘାତ 8ଟା ବଡ଼ ହବ ଲେଖିବ ସେଟା ଏଟା ସେର ଏଠାରେ ବୃହତ୍ତର ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ହବ ନା 2 ର ଘାତ 8 କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଆଧାର ଘାତ ଆମେ ସମାନ କରିପାରିବା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆଧାର ଘାତ ଏଠି ଘାତ ସମାନ କରିକି ମଧ୍ୟ ତମେ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଦେଖିବ ଘାତଟାକୁ ସମାନ କରି ଏଠି ଯେଉଁ ସମାନ କରିହେବ ଘାତ ସମାନ କେମିତି ହେବ ମୁଁ କହିଦେଉଛି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଏଠି ତମେ ରହିଯାଉଥିବ ଧରାଯାଉ 2 ର ଘାତ 8 ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ 8 ର ଘାତ 2 ଅଛି ଏଠି ମୁଁ ଘାତ ଯଦି ସମାନ କରିବି ଏଠି ଘାତ କ'ଣ ଅଛି 2 ଅଛି ଏଠି ଘାତ କେତେ ଅଛି 8 ଅଛି ତ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଘାତଟାକୁ ମୁଁ ଚାରିଆଡ଼େ 2 କରିଦେଉଛି ଏଠି ତ ଘାତ 2 ଅଛି ଅଲରେଡ଼ି ଏଟାର ମୁଁ ଘାତଟାକୁ 2 କରିଛି ଦେଖ 2 ର ଘାତ ଧରାଯାଉ ମୁଁ କରିଦେନି 4 ଏଇ ଯେଉଁ 8ଟାକୁ 4 ଗୁଣନ 2ରେ ଭାଙ୍ଗିଦେନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ 8ଟାକୁ 4 ଆଉ 2ରେ ଭାଙ୍ଗିଦେନି ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ର ଘାତ 4ଟା କେତେ ହେବ 2ଟାକୁ 4 ଥର ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେବ 2 ଦୁଣେ 4 ଦୁଣେ 8 ଦୁଣେ 16 ଏଟା ହେଲା 16 ର ଘାତ 2 ଏଟା ଦେଖ 8 ର ଘାତ 2 ଏଟା ଦେଖ 16 ର ଘାତ 2 ତ କୋଉଟା ବଡ଼ ହେବ ଆଧା ଘାତ ତ ସମାନ ହେଇଗଲା 2 ଏଠି ଅଛି ଏଠି 2 ଅଛି ଆଧାର ଏଠି 16 ଏଠି 8 କୋଉଟା ବଡ଼ 16 ବଡ଼ ତ ସେଇ 2 ର ଘାତ 8ଟା ବଡ଼ ହେବ এটা ତମେ ମାନେ ଘାତ ସମାନ କରି କରିବ କନେ ଏଇ ରଙ୍ଗ କରିବ ଆଉ ଯଦି ଆଧାର ସମାନ କରି କରିବ ଏଇ ରଙ୍ଗ କରିବ ଦିଟା ଉପାୟରେ କରିହେବ। ତାପରେ ଥାର୍ଡ ଆଇରେ ଅଛି ଦେଖ 100 ର ଘାତ 2 ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି 2 ର ଘାତ 100 ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଠି ତମେ ଆଧାର ଯଦି ସମାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଆଧାର ସମାନ କରିପାରିବ ମାନେ ଘାତ ସମାନ କରି କରିଛି ଏଠି ତ 10 ର ଘାତ 2 ଅଛି ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ 100 ର ଘାତ 2 ଅଛି ୟାର ଘାତଟାକୁ ଆମେ 2 କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା 2 ର ଘାତ 50 ଯେଉଁ 100ଟାକୁ ମୁଁ 50 ଆଉ 2ରେ ଭାଙ୍ଗିଦେନି
ଦେଖ 100ଟାକୁ ମୁଁ 50 ଆଉ 2ରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 2ର ଘାତ 50ଟା ବହୁତ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟା ହେବ। ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ମାନେ ଗୁଣିକି ଲେଖିନେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟା ହେବ, ତ ମୁଁ ଆଉ ଲେଖୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଠି 100 ଅଛି, 100ର ଘାତ 2 ଅଛି, ଏଇଟାକୁ ତମେ ଗୋଟେ ଭାବ। ଏଠି ଅଛି 2ର 50ର ଘାତ ହୋଲ୍ର ଘାତ 2 ଅଛି। ଏଠି 100ଟା ବଡ଼ ହେବ ନା 2ର ଘାତ 50ଟା ବଡ଼ ହେବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ 2ର ଘାତ 50ଟା ବହୁତ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟେ ହେବ। 2ଟାକୁ 50 ଥର ଗୁଣିଲେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି ଯେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ବଡ଼ ହେବ। ତ ଲେଖିବା ଏଠାରେ 2ର ଘାତ 100 ସଂଖ୍ୟାଟି ବୃହତ୍ତର ହେବ। ବୃହତ୍ତର ହେବ ମାନେ ବଡ଼ ହେବ। ଏଇଟା ବଡ଼ ହେବ। କାହିଁକି ବଡ଼ ହେବ ମୁଁ କହିଦେଲି। ଦେଖ ମୁଁ ଘାତଟାକୁ ଦେଖ ସମାନ କରିଦେନି। ଏଠି ଘାତ ଅଛି 2, ଏଠି ବି ଘାତ ଅଛି 2। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧାରଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତୁଳନା କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ଏଠି ଆଧାର ଅଛି 100, ଏଠି ଆଧାର ଅଛି କେତେ? 2ର ଘାତ 50। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଠି ଯେଉଁ 2ର ଘାତ 50ଟା ବଡ଼ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ଼ ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲେଖିଲି 2ର ଘାତ 100 ସଂଖ୍ୟାଟି ବୃହତ୍ତର ହେବ। ତାପରେ 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ଦେଖ ଏକ ଡାଏରୀ ଫାର୍ମ ବର୍ଷକୁ 8.5 ବିଲିୟନ ପ୍ୟାକେଟ୍ କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ୟାକେଟ୍ ପାଇଁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ମାନେ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ କୋଡ଼୍ ତାକୁ ବା ୟୁନିକ୍ ଆଇଡି କୋଡ଼୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ 0ରୁ 9 ଅଙ୍କକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି, ତେବେ କୋଡ଼୍ଟି କେତେ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ରହିଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ କୋଡ଼୍, ମାନେ ସିଏ 8.5 ବିଲିୟନ କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନ କଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷୀର ପକେଟ୍ ଉପରେ ସେ ଗୋଟେ କୋଡ଼୍ ଲେଖିବେ। ସେଇ କୋଡ଼୍ଟା ମାନେ ସବୁ କ୍ଷୀର ପକେଟ୍ରେ ଯେମିତି ଆମର ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ କୋଡ଼୍ ରହୁଥିବ। ମାନେ ଯଦି 10 ଅଙ୍କ ରହିଲା, ସବୁ କ୍ଷୀର ପକେଟ୍ରେ 10 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କୋଡ଼୍ ରହିବ। ଯଦି 9 ଅଙ୍କ ରହିଲା, ସବୁ ପକେଟ୍ ଉପରେ 9 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କୋଡ଼୍ ରହିବ। ଯଦି ଗୋଟେରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଙ୍କ ଦେଇଦେମି, ଆଉ ଗୋଟେ ଉପରେ 9 ଅଙ୍କ ଦେଇଦେମି, ସେଇଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ସେ କହିଛି ଯାହା ଦେବ ସବୁର ସମାନ ଅଙ୍କ ଦେବ ଏବଂ ସବୁରେ ୟୁନିକ୍ ମଧ୍ୟ ଦେବ। ମାନେ ସମାନ ଅଙ୍କ ଦେଇଦେଲେ ଖାଲି ହେବନି। ଧରାଯାଉ ଗୋଟେରେ ଦେଇଦେନି ମୁଁ 1 1 1 1 ଦେଇଦେନି 4ଟା, ଆଉ ଗୋଟେରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା 1 1 4ଟା ଆଉ ଦେଇପାରିବିନି, କାରଣ ସେଇଟା ୟୁନିକ୍ ହେଲାନି। ୟୁନିକ୍ ହେଉଥିବା ଦରକାର। ତ ୟୁନିକ୍ ଗୋଟେ ଡାଏରୀ ଫାର୍ମର ସେ 8.5 ବିଲିୟନ ପ୍ୟାକେଟ୍ କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନ କଲେ, ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷୀର ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ବା ୟୁନିକ୍ କୋଡ଼୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ 0ରୁ 9 ଅଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି, ତେବେ କୋଡ଼୍ରେ କେତୋଟି ଅଙ୍କ ରହିବ? ଏଇ ଯେଉଁ କୋଡ଼୍ରେ କେତୋଟି ଅଙ୍କ ରହିବ, ମାନେ ସବୁରେ ସମାନ ଅଙ୍କ ରହିବ। ମାନେ ଗୋଟେ କ୍ଷୀର ପକେଟ୍ରେ ଯଦି 10ଟି ଅଙ୍କ ରହିଛି, ସବୁ କ୍ଷୀର ପକେଟ୍ରେ 10ଟି ଅଙ୍କ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ 10ଟି ଅଙ୍କ, ମୁଁ ତ ଉତ୍ତରଟା କହିଦେଲି 10ଟି ଅଙ୍କ ଆକ୍ଚୁଆଲି ୟାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ। କେମିତି ହେବ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ସେଇ ଯେଉଁ 10ଟି ଅଙ୍କ ରହିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷୀର ପକେଟ୍ ଉପରେ 10ଟି ଅଙ୍କ ରହିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷୀର ପକେଟ୍ରେ ଯେଉଁ 10ଟି ଅଙ୍କ ରହିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଧ୍ୟ ୟୁନିକ୍ ହେବେ ବା ଅନନ୍ୟ ହେବେ। ସେଇଟା ସେ ମାଗିଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଚାଲ ଏଟାକୁ କେମିତି ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିଛି ଦେଖ। ମୁଁ ନା ପ୍ରଥମେ 9 ନମ୍ବରରେ ଲେଖିବ ବାର୍ଷିକ କେତେ ଆମକୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାର ଅଛି ନା ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ପାଦିତ କ୍ଷୀର ପ୍ୟାକେଟ୍ ସଂଖ୍ୟା। କ୍ଷୀର ପ୍ୟାକେଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ସେ ଦେଇଛି ବାର୍ଷିକ ସେ କେତେ 8.5 ବିଲିୟନ ସେ କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନ କରିଛି। 8.5 ବିଲିୟନ। ଆଚ୍ଛା 8.5 ବିଲିୟନ ମାନେ ତମେ ଜାଣିଥିବ ମିଲିୟନରେ 1ର 6ଟା ଶୂନ, ବିଲିୟନରେ 1ର 9ଟା ଶୂନ, ତା ମାନେ 8.5 ଗୁଣନ 1ର 9ଟା ଶୂନ ଦେବା ବ୍ୟାଖ୍ୟା 10⁹ ଲେଖିଦେନି ମୁଁ। ଏତିକିଟି ସେ କ୍ଷୀର ପକେଟ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏତିକିଟି ମାନେ ଯଦି ମୁଁ ଖୋଲିକି ଲେଖିମି 8.5 ମାନେ ଗୋଟେ ଶୂନ ଏଠି ବ୍ୟବହାର ହେଇଯିବ। 8.5 ଟାକୁ ଯଦି ମୁଁ 85 କରିମି, ଏଇ ଯେଉଁ ଦଶମିକ ଗୋଟେ ଶୂନ ୟା ଦେହରେ ବ୍ୟବହାର କରିଦେବ, ଆଉ ରହିବ 8ଟା ଶୂନ। 1 2 3 4 5 6 7 8 ମାନେ ସେ ଏତିକିଟି କ୍ଷୀର ଆମର କ୍ଷୀର ପ୍ୟାକେଟ୍ ଉତ୍ପାଦନ କଲେ। ଏତିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ କୋଡ଼୍ ଦେବେ। ତୁମେ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ନିୟମ ମନେ ରଖିଥିବ। ନିୟମଟି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବୁଝେଇବି ଯେ ନିୟମଟି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ପଜ୍ କରି ଲେଖିଦେଉଛି। ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିଲି ଯେ ନିୟମଟି ଯଦି ଏକ ଆଇଡି କୋଡ଼୍ରେ, ମାନେ ସେ ଯେଉଁ କୋଡ଼୍ଟା ଲେଖିବେ ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ପକେଟ୍ ଉପରେ n ସଂଖ୍ୟକ ସ୍ଥାନ ରହିବ, ଧରାଯାଉ ସେଇ କୋଡ଼୍ଟା ଉପରେ n ସଂଖ୍ୟକ ସ୍ଥାନ ରହିବ। ତ ଗଠିତ ହୋଇପାରୁଥିବା ସମୁଦାୟ କୋଡ଼୍ରେ ଟୋଟାଲି ସଂଖ୍ୟା ରହିବ, ମାନେ ଟୋଟାଲି ସମୁଦାୟ ଅନନ୍ୟ କୋଡ଼୍ ରହିବ, ମାନେ ୟୁନିକ୍ କୋଡ଼୍ ସେଥିରେ କେତେଟା ଉତ୍ପାଦନ ହେଇପାରିବ ନା 10⁻n ଟି। କେମିତି ଦେଖ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ କ୍ଷୀର ପକେଟ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ଅଙ୍କ ବାଲା ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି। ଗୋଟେ ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ କ'ଣ? ଏଇ ଯେଉଁ 0ରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ସେଇ ଦେଇ ଦେଖ 0ରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ସେଠି ରଖିପାରିବ, ଏଇ 0ରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ରଖିବ ନା ନାହିଁ। 0 ରଖିପାର, 1 2 ରଖିପାର, 2 ରଖିପାର, 3 ରଖିପାର, ଯାହା ଗୋଟେ ରଖିବ। ଯଦି ମୁଁ ସେଇ ୟୁନିକ୍ କୋଡ଼୍ଟା 0ରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିବି, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଅଙ୍କ ରଖିବି ଏଠି, ଆଇଦର 0 ରଖିବି। ଗୋଟେ ଧରାଯାଉ କ୍ଷୀର ପକେଟ୍ ଅଛି, ତାପରେ ମୁଁ 0 ଲେଖିଦେଇ ପଠେଇଦେଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଧରାଯାଉ କ୍ଷୀର ପକେଟ୍ ଅଛି, ତାପରେ ମୁଁ 1 ଲେଖିଦେଇ ପଠେଇଦେଲି। ତ ଏଇରକମ କେତେଟା କ୍ଷୀର ପକେଟ୍ ମୁଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କେତେଟା କ୍ଷୀର ପକେଟ୍ ୟୁନିକ୍ କୋଡ଼୍ ଲେଖିକି କେତେଟା କ୍ଷୀର ପକେଟ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବି ନା 0ରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଅଙ୍କ ନା 10ଟି ଅଙ୍କ। ସେଥିପାଇଁ 10ଟି କୋଡ଼୍ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି, ମାନେ 10ଟି ୟୁନିକ୍ କୋଡ଼୍ ଲେଖିପାରିବି। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ କ୍ଷୀର ପକେଟ୍ ଧରାଯାଉ 2 ଅଙ୍କ ବାଲା ମୁଁ ଲେଖିବି। ଧରାଯାଉ ଲେଖିନି 0 1 ଲେଖିଦେନି। ତାପରେ ଧରାଯାଉ ଲେଖିଦେନି 0 0 0 0 ବି ହେବ ଗୋଟେ।
ଧରା ଯାଉ ଲେଖିଦେନି ଗୋଟେ 0 2 ଏଇରকମ କେତେଟା କରିପାରିବି ନା ଏଠି ସେଇରକମ 10ଟା 0 ରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10ଟା ରଖିପାରିବି, ଏଠି ବି ମଧ୍ୟ 10ଟା ରଖିପାରିବି, ମାନେ 10 ରଖିବିନି, ଯେକୌଣସି କୋଡ଼ ଯେଉଁ ରଖିମି 10ଟି ଉପାୟରେ ରଖିପାରିବି, 0 ରଖିପାରେ, 1 ରଖିପାରେ, 2 ରଖିପାରେ, ଏଇ 0 ରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10ଟି ଉପାୟରେ ରଖିପାରିବି। ତାମାନେ କେଟି କୋଡ଼ ମୁଁ କାଟିପାରିବି ନା 10 × 10 = 100ଟି, ମାନେ 10⁻2। ସେରକମ ଯଦି ତିନୋଟି ଥାନ୍ତା କ'ଣ ସେ ଯେଉଁ କୋଡ଼ ଉପରେ ଯଦି ପକେଟ ଉପରେ କୋଡ଼ ମାନେ 3 ଟିକିଆ କୋଡ଼ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏଠି 10ଟି ରଖିପାରିଥାନ୍ତି, ଗୁଣନ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ବି 10ଟି ରଖିପାରିଥାନ୍ତି, ଫେର ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ବି 10ଟି ରଖିପାରିଥାନ୍ତି, ମାନେ 10⁻3। ଦେଖ ଯେତେଟା ସ୍ଥାନ ରହିବ 10 ସେତିକି ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ 10 ସେତିକି ହେଇଯାଉଛି, ସେତିକିଟି ମୁଁ କୋଡ଼ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏତିକିଟି କୋଡ଼ ମୁଁ ପାଇପାରିବି। ସେଇ ଯେଉଁ 3 ଟିକିଆ ଯଦି ମୁଁ କୋଡ଼ କରିମି 10⁻3ଟି ପାଇପାରିବି। ସେଇଟା ଯଦି ମୁଁ n ଟି ସ୍ଥାନ ରଖିମି, n ସଂଖ୍ୟକ ଯଦି ସ୍ଥାନ ରଖେ ତାହେଲେ କେତେଟା କୋଡ଼ କାଢ଼ିପାରିବି 10⁻n, ମାନେ ଯେତେଟା ସ୍ଥାନ ରହିବ 10⁻, ସେତିକି ହେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଏଇ ଯେଉଁ 10⁻n ଟା ୟା ସହିତ ସମାନ କରିବାକୁ ଅଛି କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକା କରିବାକୁ ଅଛି, ସେଇଟା ମୁଁ ଲେଖୁଛି, ତୁମ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଲେଖୁଛି, ନ ଲେଖିଥିଲେ ବି ଚଳିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ପଜ୍ କରିକି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖ ଲେଖିନି, ଆମକୁ ଏପରି ଏକ n ର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ହେବ, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ 10⁻n ର ମୂଲ୍ୟ ଆମକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭାବିବାକୁ ହେବ ବା ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ହେବ ଯେପରି 10⁻n, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ 10⁻n ଟା ସମୁଦାୟ ପ୍ୟାକେଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ସମାନ ହେବ। ସମୁଦାୟ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆମ କତିରେ ଏତିକି ଅଛି, ଏତିକି ସେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ତ ୟା ସହିତ ସମାନ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ହେଇପାରେ। କମ୍ ହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୟୁନିକ୍ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଅନନ୍ୟ କୋଡ଼ ଦେବା, ଯଦି ମୁଁ ୟାଠାରୁ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ହେଲା ଆମର କୋଡ଼, ତାହେଲେ ମୁଁ ଅନନ୍ୟ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ 10⁻n ର ମୂଲ୍ୟ ଏମିତି ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ହେବ, ଏଇ n ଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ମୋତେ ଭାବିତେ ହେବ ଯାହାଫଳରେ ଏଇ ଯେଉଁ 8.5 ବିଲିୟନ ବା ଏତିକିଟି କ୍ଷୀର ପ୍ରକାଶ ସହିତ ଏଇଟା ସମାନ ହେଉଥିବ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକା ହେଉଥିବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ଦେଖ, ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ନେଇକି ଟ୍ରାଏ କରିଛି। ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ 10⁻n ପାଇଁ ଏଠି n ର ମୂଲ୍ୟ ଯଦି ମୁଁ n ର ମୂଲ୍ୟ 9 ନେଉଛି, ଯଦି n = 9 ହୁଏ, ଯଦି 9 ହୁଏ ତେବେ ଯଦି n ର ମୂଲ୍ୟ 9 ହୁଏ ତେବେ ସମୁଦାୟ ଅନନ୍ୟ କୋଡ଼ କେତେ ହେବ? ସମୁଦାୟ ଅନନ୍ୟ କୋଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେବ? ଯଦି n ଟା 9 ହୁଏ, ଅନନ୍ୟ କୋଡ଼ଟା ହେବ କେତେ? 10⁻n, ମାନେ n ର ମୂଲ୍ୟ ଏଠି 9 ହୁଏ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ କେତେ? 10⁻9 ହେଇଯିବ, 9ଟି, ଯେଉଁଟାକି 10⁻9 ମାନେ କ'ଣ? 10⁻9 ମାନେ 1 ବିଲିୟନ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କ'ଣ ଦରକାର? ଆମକୁ ଦରକାର ଆମେ ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆମ କତିରେ କେତେ ଥିଲା? 8.5 ବିଲିୟନଟା କ୍ଷୀର ପ୍ୟାକେଟ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ କତିରେ ଯେଉଁ n ର ମୂଲ୍ୟ ଯଦି ମୁଁ 9 ପକାଉଛି, ତ କେତେଟା ଆମକୁ ୟୁନିକ୍ କୋଡ଼ ପାଉଛି? 1 ବିଲିୟନଟା। ଆମକୁ ଦରକାର 8.5 ବିଲିୟନ, ତ ଏଇଟା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଲେଖିବ ଯାହା, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯାହା ମାନେ 1 ବିଲିୟନ, ଯାହା 8.5 ବିଲିୟନ ଠାରୁ କ'ଣ ଛୋଟ? ବିଲିୟନ ଠାରୁ ଛୋଟ। ତାମାନେ ଏଇଟା ଛୋଟ ଅଛି, ମାନେ 8.5 ବିଲିୟନଟା ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି, 1 ବିଲିୟନଟା ସାନ ହେଇଯାଉଛି। 1 ବିଲିୟନ ଆଉ 8.5 ବିଲିୟନ ଭିତରେ 1 ବିଲିୟନ ଛୋଟ ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି, ୟା ସହିତ ସମାନ ହେବା ଦରକାର, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ 8.5 ବିଲିୟନ ସହିତ ସମାନ ହେବା ଦରକାର କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ହେବା ଦରକାର। ତ ଏଇଟା ହେଇପାରିବନି କେବେ, ମାନେ n ର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ 9 କେବେ ବି ନେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି n = 10 ହୁଏ, ଯଦି n = 10 ହୁଏ, ତେବେ ସମୁଦାୟ, ସେଟା ଲେଖିବ ସମୁଦାୟ ଅନନ୍ୟ କୋଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେବ? କୋଡ଼ ସଂଖ୍ୟା n ର ଘାତ 9 ବେଳେ 10⁻9 ହେଇଥିଲା, n ର ଘାତ 10 ବେଳେ ହେଇଯିବ କେତେ? 10⁻10। 10⁻10ଟାକୁ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି ନା 10 × 10⁻9, ତାମାନେ ଏଇଟା ହେଇଗଲା କେତେ? 10 ବିଲିୟନ। 10 ବିଲିୟନ ହେଇଗଲା। ଆମକୁ ଦରକାର କ'ଣ ଥିଲା? 8.5 ବିଲିୟନ। ତ 8.5 ବିଲିୟନ ଠାରୁ 10 ବିଲିୟନଟା ବଡ଼, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାହା ଯେଉଁ ଭାବିଛନ୍ତି n ର ଘାତ 10, ସେଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେଇଟା ଲେଖିବ ଯାହା ଏଇ ଯେଉଁ 10 ବିଲିୟନଟା କ'ଣ ହେବ ନା ସମସ୍ତ କ୍ଷୀର ପ୍ୟାକେଟ୍, ଯେତିକି ଆମ କ୍ଷୀର ପ୍ୟାକେଟ୍ ଅଛି 8.5 ବିଲିୟନ, ସମସ୍ତ କ୍ଷୀର ପ୍ୟାକେଟ୍ ପାଇଁ କ'ଣ ହେବ? କ୍ଷୀର ପ୍ୟାକେଟ୍ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ, ମାନେ ଏତିକି କ୍ଷୀର ପ୍ୟାକେଟ୍ ପାଇଁ ଆମକୁ ଏଇଟା ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ। ତାମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ n ର ଘାତ 10 ନେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେଇଟାକୁ ଅତେବ ତୁମେ ସେଇଟା ଲେଖିଦେବ, ଅତେବଟା ମୁଁ ପଜ୍ କରି ଲେଖିଦେଉଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ଅଛି। ତ ଅତେବ ଲେଖିବ 8.5 ବିଲିୟନ ପ୍ୟାକେଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନ ହେଇଛି ପାଇଁ ଅନନ୍ୟ ଆଇଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ହେଲେ କୋଡ଼ରେ ଅତି କମ୍ରେ 10ଟି ଅଙ୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ 10ଟି ଅଙ୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାଠାରୁ କମ୍ ଅଙ୍କ 9ଟି ହେଲେ ଆମର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। 1 ବିଲିୟନ ହେଉଛି, 9ଟି ଅଙ୍କ ହେଲେ 1 ବିଲିୟନ ହେଉଛି। 8ଟି ମୁଁ କାହିଁକି ନେଇନଥିଲି ନା ଆହୁରି ଛୋଟ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 9 କତିରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି। ତ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଦେଖ କହିଦେଉଛି ଯେ ବାର୍ଷିକ କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନ କରିଥିଲା 8.5 ବିଲିୟନ। ତ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ
କ୍ଷୀର ପ୍ୟାକେଟକୁ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ କୋଡ଼୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଯେହେତୁ ୟୁନିକ୍ କୋଡ଼୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ସେ ଯେଉଁ 8.5 ବିଲିୟନରେ ଦେଖ କେତୋଟି ଅଙ୍କ ଅଛି, 10ଟି ଅଙ୍କ ଅଛି। ଯେହେତୁ 10ଟି ଅଙ୍କ ଅଛି, ତ ମୋତେ ୟୁନିକ୍ କୋଡ଼୍ 10ଟି ଦରକାର। ନିହାତି 10ଟି ୟୁନିକ୍ କୋଡ଼୍ ନହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷୀର ପ୍ୟାକେଟକୁ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ କୋଡ଼୍ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 10 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଆଇଡି କୋଡ଼୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି ଏବଂ ସବୁ କ୍ଷୀର ପ୍ୟାକେଟ ଉପରେ 10 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ରହିବ ଏବଂ ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ୟୁନିକ୍ ହେବ। ଯଦି ମୁଁ n ଲଗାତ 10 ନୁହେଁ, ମାନେ ଗୋଟେ 10 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କୋଡ଼୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ତାଠାରୁ ଯଦି ମୁଁ 9 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କରିବି, ତ ସବୁ କ୍ଷୀର ପ୍ୟାକେଟକୁ ୟୁନିକ୍ କୋଡ଼୍ ଦେଇହେବ ନାହିଁ। ତ ଏତିକିରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ କରିଛି। ୟା ପରେ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ତାର ଆନ୍ସର୍ ଗୁଡ଼ିକ ନେଇ ଆସିବି। ସେଥିପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।